さてと、EU は気がつけば、こちらの9チームになりまして、1日4試合となりました。という形なので、4試合は体にいいよね。なんでちょっと4試合を今日も準備フェーズすっ飛ばす形で見ていきたいと思います。よろしくお願いします。今日のマッチアップ出るかな。あ、これね、これめちゃめちゃいいのよ。これ EU のこの新加入のさ、これが新加入選手ね。シークレットがアドリアンとジュメね。ジュメ入れたのでかいよな。で、フナティックは、新規参入っぽい感じになってるけど、ジグソー、一番いいか。レオン、ジグソー、ディーペグがもともと恋にいたメンバーで、タイラントとジェグズがそこに合流したって感じやな。で、ITB は、クリーズとオスカー。オスカーって NA のオスカーだよね。あれオスカーってもともとヨーロッパで NA でチャレンジしてたんだっけ。で、BDS が一番の目玉だね。ユズスとソロトフ。で、ワイルドがカントとネロと、もう一人取ってた知らない。これ誰？ローロって誰？で、エンス。これがもともとベイダーじゃなくてバーラーだっけ？なんだ、この間コメントで教えてもらったんだよな。のメンバーを取ったということで。このスカイズは、NA のスカイズじゃないです。そこだけ注意してください。ローロはメーカーズにいたイタリアの最強。いたね！いた。思い出した。ワイルドに引き抜かれたんだ。というわけで EU 見ていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。Day1 ね。昨日もうすでに Day2 まで終わってるんで、いろいろ結果見てる方いらっしゃると思いますが。よし、じゃあ行きましょう。Being able to track people either of the jobs perfectly, but rolling them into one. So yeah, it was a fascinating one. It's one that we might see, we might not. It's always an interesting thing with international siege, how things travel from region to region, or some regions just don't bother with things where others will give it a go. So we'll see if that comes out, but we don't have any Deimos on the board to worry about right now. Let's give it a few more rounds, and you may well find someone start speeding their chance. And I think very fairly so, as Fresh pointed out, there's a little bit of criticism levied in towards Secret. Why would you pick up a player like Adrian and then force him onto hard support or into shield-based roles? Well, it turns out they're sticking by their guns for now. He is going to be on the offset in this first round. And as you say, that buck coming along, no surprises at all with the Ramband away. Just going to have Gruby applying that little bit of pressure in through Jacuzzi, wanting to take that top floor quickly. Only 50 seconds in, and ENCE are being forced back slowly but surely. We can see Skies dropping down to the bottom of main tune, getting in and doing some work on the hatches. So this is really good so far from Team Secret. They're making a lot of progress and they're making it quickly. What they need to do is make sure they're also paying attention to those danger areas like the top of main stairs. Skies, you can see, is absolutely itching on there to goエンスってデスローのメンバーか。懐かしいね、デスロー。Really playing at long range here as well, Savage. サイト没収でありえそうなのはどのオペレーターですか？復帰したオペレーターってことメルシーじゃない？一番はメルシーだと。For a while I was looking in towards, say, Frenchie and I think it was out towards Azox as well. I'm wondering whereabouts they were trying to play. They were looking to be more actually up on the level rather than so much downstairs. At this point, I think they are fully back out towards blue here, got themselves dug in. And that really gives us now half the round where Secret can have all of their focus going down onto the sites themselves and not having to worry about would-be roamers. And I say that, they're still being mindful potentially of that oil ladder, just being respectful in case someone is trying to get a little bit cheeky as we get towards the last big thing. You see them just trying to deal with that wall and the mirror window. Yeah, you've got to get that Ash absolutely spot on. I actually had it happen against me today. If it catches the soft wall, the mirror window will stay intact. It has to drill into the glass. For anybody who hasn't seen that change, it's fairly recent. Any drilling gadget, which would basically be Kali and Ash, are able to shatter the mirror windows. So there you go. As you can see, much the same if you walk up and melee it from the other side, you're going to get that same effect. So that's mirror window dealt with, but the Nitro is in hand for Rykos. It is. And I'll tell you what, he's got the right sort of idea as well. A good step away by Juma, I believe that was, up on the hatch. I'm looking at that small bit over the top of the wall and thinking you can fit a C4 through there. It'll normally always catch, but Adrian is in. The main stairs push has come on through. And we've got that plan going down. So it's a 4v4. Yeah, Adrian successfully gets that one down. Is able to play from behind the Talon shield. But here comes ENCE. They are on the retake. Adrian is just going to be using that safety that he's got. And what a beautiful headshot as he peeks around. Can he find himself a second? It's going to a ring around the roses. He gets his mallow. That's a double for Adrian. Can he make it a triple? He knows where the last one is. Going to try and hold him off. But him versus Neko. And at this point, Neko's got no impacts to make use of either as well. This shield いや、これ絶望だな。 At this point, この右の柱の使い方がうまいね。アドリアうまっ。 That's what you want to see. Doesn't matter what you chuck him on, Tim, he's still going to find himself a multi-kill in round one.
Yeah, a nice triple there. Great to kick things off for Secre. Just using that Talon shield perfectly. First of all, to create the cover to allow the diffuser to go down without any real threat, and then uses it in the post plant. It can always be a little bit risky sitting on top of the diffuser because that's where the most pressure is going to come from. But Adrian, choosing that wisely, it was a perfect spot, given that he had that shield to cover him, and he used it beautifully with the rotate. Excellent play, Secre. 1-0. Yeah, really good start. Really like how they approached the round as well itself. It looked a little point pushes that you sure they've got the spot held down. EU もゲハじゃないチーム多い。 Naturally, we're going to see this NA が顕著だけどな。 towards the east side of the map. Attackers really want control of this part of the map so they can get control of the CC west window that looks over on that south balcony. Without it, you are just always under threat from defenders, and it removes a major part of the attack onto this site for the attackers unless you get it cleared out and establish control of it. Yeah, going to be a big fight over top red. アドリアンこの強さで一番後ろってのはホールドやし。 I like that from the attackers. If nothing else, it prevents the defenders from playing inside of CCTV. Even if you don't manage to claim the ground, it makes it a big risk for them to peek onto those windows. So it's a good sort of half step, but they now need to push forward and really clear out top red so they can do it completely securely and move on through to construction. Nico is still going to be in position with the frost, with the shield. Can't find the kill though. Is going to challenge, but is going to be taken down. It's Adrian once again, carries on his 3, makes it a 4 over 2 rounds, and that is a great entry for Secre. Just moving across the top floor of that map, they can start now pressuring skies. He's going to dip away, knows that it's time to play his life and not to challenge that one too hard. So Team Secret can now get control of cash and think about マジでミュートをもうちょっと足戻してほしいな。ミュートスレイプゾフィア足戻してみるけどな。 getting rid of that frost playing at top red starts to make things feel very, very 俺がこの fragile 間 on the さ、アッ extended プデー hold トの coming 情 out 報 for が来る ENCE. 前にクレパピ Somewhat ン expected though, and like remarks earlier on, this now gives control of that south balcony. 攻 Start 撃 pushing 側 their way が to sight from these ラ windows, ウンド both 取得 sides 率 as を well, 高 both め the る master ため and の the 解 gym 決策 window 出したの now がス available ピード for them 1を to な play, and you can see to the back end of your ス screen ピード there. 1いらなく All ねえ four か players otherwise stacks over towards the 攻 east. 撃側だけスピ You ード can see 1は that いませ slowly ん start to encroach in これ towards 結構画 construction 期 here 的 as they な解 start 決 eyeing 策 up the plants. マフルさんフォローありがとうございます The utility through the drone hole. There's a little bit of burn, I think, as all part of trying to get this wall open. They had such a good start. ミラージュがリーグ追放されたらしいですまあ一応バンじゃなくてオープンは出るらしい Took that map control, but 結局なんかその何がしたかったのかマジでよくわからないナチコさんこんばんいらっしゃい残って何をしたかったんだそれだったらもうごめんなさい UBI さんでお前らよかったんじゃないかという疑惑が俺の中には募ってる SBL の面々もかわいそうだ Looking for this book on the push-up main stairs. Got to be careful. There's the F-nut right there by the feet as well. At this point being held so tight, the sprint away should know about this one. Azox should know he's coming up and Savage hits the deck. Can't find anyone a double kill for himself in the round 2. Only one left standing. It's Adrian to bring the lot to skies. He's onto a 3k in the round, Tim. Yeah, unlikely here for Adrian. 1 versus 3. It does get shut down by skies at the top of main. 結局は追放するんかっていう Just for me, Secret いやなんか話が違ったんだと思うよ plans in place to deal with that. UBI さんも多分10チームでやりたくてミラージュといろいろコミュニケーションしてあそれだったら OK それだったら OK みたいな話してたら札上げで見たらお前全然違うやんけみたいになってたと俺は思うこれ勝手に俺の想像全然ミラージュが悪いわけじゃないしどこで原因があったか公表されてないから分かんないけどあの流れはそんな結果そんな感じなんじゃないかと若干疑ってる小さな CGL の酸素あれ足にだったらカバーも入れたんですああ分かるあのねあのシーンあのしゃがんだところでしょミュートかなんかしゃがんミュートかスモークがしゃがんだし let them have that time to move through the map so quickly. I think it took them about a minute last time, and Secret was starting to open hatches. They're doing it exactly the same. Groovy went in through Jacuzzi なんだったらレディオノ last ートみたいに time. スピードとアーマーのどちらかに重点を置くが選択できるまあね So yeah, for me, ENCE need to be a little bit more disruptive to this attack. まあでもレディオノートやっぱりねちょっと遅すぎですちょっと遅すぎてストレスがでかい
right sort of idea. You can see Secret really, at least Miracle up here on the top floor with June running around on the outside. Probably get a little bit of threat on towards the window here as well. So Azox gets forced to step back. He gets a bit too cheeky about this. SBL がゲロったよからな気がします。いや、なんか、それだったら、まあ、ゲロったっていうか、俺は若干、ミラージュが2枚舌使ってて、UBI さんと SBL に言ってた話が食い違って、UBI さんがじゃあだったら SBL に直接聞くねって言って聞いたら全然事態が変わったっていう気がする。それだったら。See how that goes. It's going to be a bit of Thatcher really should be able to deal with this, but we just thought the electrical was taken off just before. Don't think it's been applied in time. There's a second EMP comes in, that gets the job done, and that's good attention to fundamentals from Team Secret. プレーだけじゃなくて、冷静にチームに対して方針を与えてる。で、それを X 君とかナンバー2君がうまく、もうちょっとこうなんじゃないのかな。まあ、アップルさんもそれもやってるかもしれないけど、そんな感じがボイチャットから悪い。まあ、ハルさんはパッションある。ハルさんパッションある。俺はパッションだ。ハルさんいいやつなんだ。ちょっと映像のでかいぞ。そうだね。あれあげたわ。もう一回 YouTube だから。ありがとう。Guys, who else? He's gonna swing around and slam Savage in Moto. 5 versus 3, and ENCE are looking much better on this Church Arsenal defense. いや、アドリアンいいね。ここでこうやって差し込みに行ってくれるのマジででかいぞ。ほら。順番がアドリアンの方が先なんだよ。普通ハードブリーチャーとディフューザー持ってる人ってさ、最後なんだけどさ、2番目ぐらいで行ってるじゃん、アドリアン。だからここバランド取ってるから動かないといけないの。で、逆にグルービーが動かなくてよくなってるから。いや、ここ噛み合った。噛み合った。まずい。これ多分グルービーもう動かないとダメだぞ。これグルービーにかかってる。グルービーのタイミング来る。グルービーどこ？あ、赤ピン立ってる。これはまずいよ。いや。グルービーよく我慢したな、それ。Real patience being shown by Groovy there as well. I mean, I'll give it over to Frenchie on the Maestro. Rather than trying to use the GC の VC いい意味で静かで聞きやすそうと思います。わかる。そう言ってることはわかる。From him, but where it sits, kill and the looks of all get top garage catwalk sorted. You should generally be able to get a diffuser plant down. So there is an opportunity for Team Secret here. They don't need to overcomplicate this. Win a couple of gunfights. 攻撃の連動が今ってさ、やっぱり日本も含めて正直あれなのよ。ちょっとこの間のインビ終わってから時間ないからさ、結構ガラガラポンになったっていうイメージがあって、特に NA なんかもさ、日本も含めて NA なんかも連携がそこまで上がってないなっていうイメージなんだよ。Cannot ignore those heavy execution focused tools. They've got 6 hard breach gadgets in back pocket. Admittedly, might be a tickle overkill. However, you'll take it. You've got the Capital and the Grim on side. Those are really the 2 key operators for this execute. So keep a close eye. Most likely to be on Adrian, who's probably brought along the Capital here to help get control of Garage itself. Try and force guys back. This is why you see things like the Wamai get involved here to help catch out those fireballs. So it's going to take a little bit of team coordination from Secret here, get the flashes in, burn through the magnets, and then have the firebolts coming onto the skies immediately off the back of that. Might just ignored it though, Tim, and said, you know what, forget about that. これさ、ワンチャンガレージ2階だからマークスマン持ってきてる説あるか？グルービー。これスカイズよく今ポジショニングできたね。EUL の状況でも日本を褒めたからよっぽど良かったんやと思う。何をどう褒めた？あ、ダキ君ごめんなさい。これダキ君イングランドから戻ってきたの？そうそうそう。実はね、ハルさんの浮き具合がめちゃくちゃ面白いんだよ。スカーズはまあ時間次第じゃない。やってることはもうチームとして完成されてるからさ。
さ。あとなんか、ピョン君がいなくなって、イナ君が入ったんだったら、そんなになんかその、コミュニケーション面での低下って思った日じゃないんじゃないかなって。まあ、あとは練習の時のリーダーシップかな。そこはわかんないからね。So forget about trying to look in through the breach. Instead, they've got Groovy watching that spot. It's lining up for a classic execute here. Miracles in below finds one, but they missed the trade as well from main door. Yeah, they've got to be picking that one up because whilst Miracles around underneath, it means they can't play inside a lounge, and this is exactly what they want. 入られてる前提か。いやでもシザ取られてるのプランティクんだ。え？そうだよね。今のちょっと連携ミスだな。多分これミラクルが先に下見ないといけなかったのに、先にジュメが行っちゃったんじゃないかな。あれこれ連携褒めてたんだ。ダスゾウさんこんばんいらっしゃい。飯が高すぎる。まあ、円安やからな。モンタとか競争力とかを褒めてたよ。へえ、モンタ褒められるんだ。複雑やな。オフィシャルストアで7万ぐらいサイズの知らせいいんじゃない？そんな二度といけないからさ。日本で売ってないリバプールグッズを買うべきだろう。あれ、ザキ君見たの FA カップだっけ？あ、ヨーロッパリーグか。FA カップこの間負けちゃったんだよな。てかちょうど俺さっき飯食いながらハイライト見てた。マンチェスターユナイトって負けたのがちょっとね、いただけない。ここ1枚しか占めないんだ。いや、EL いいね。エンドも出てたし。まあでもエンド半分だけか。Getting the plant down is a big focus, but every single round that has been ENCE's go-to. Really kind of seen the chaos unfold around that end of round plant 2. For some of the maps, sometimes you'll see potentially 10 rounds go by and barely a plant goes down. It's much more about なんかあれだね、EU リーグ、アザミの使用率高いな、今のところ。まあ第一試合しか見てないから。This wall here should go on through. They've tried to get the trick on through, but it's simply not going to happen. 3 players all working in ちゃんと分析してるわけじゃないけど、今シーズン縦オペのピックを得てる気がします。俺はそうでもないかなっていうイメージだな。モンターニは若干増えたかもしれないけど、ブリッツは明らかに減ったと思ってる。やっぱ腰打ちなくて前に詰めれないから、ブリッツは無理なんじゃないかって判断されてる気がするんだよな。日本リーグはアザミのピック率気持ち減った。まあちょっと難しいね、判断は。なんか NM 減ってた印象はある。まあ NM1 日しかやってないからな。もう一回なんか、Day1 がもうトラブりまくって、うわ、すごい今のおとり。見た？走るテルミット再びじゃん。今わざと前走らしたね。すげえ。こんなのある？いやでも攻撃してくれてうまい。back in there now. They're just going to be playing sort of backs to the wall inside a side. Skies, however, is alive. いや、4対3の人は俺攻撃でも絶対当倍の人が多いと思う。マジで4対3で英国使うの無理だなと俺は思った。俺だから16対10に戻したもん。見たら残ってんのか。いや、さすがグルービー。いやー、これ倒せたらワンチャンだな。To do by himself against 3 players with diffuser down inside of the window, not too far away from the breach. This one is one of those that you need a real stroke of God's luck here to get this over the line. EFI。うわ、強い。ほだよ、それは。いや、アドリアンが強いな。アドリアン目元しか映ってないけど。やっぱブラジル人は2人同じ家なんだな。今ツイスターでツイスターでもどうやって画像見てるんだろう。画面どうやって見てるんだろう。まあディスコードで共有してんの。次でもソリス先でしょ、フェンリルよりも。
ソリスの方が先だよね。準備中に起動できないってやつだよね。いや、ここからマジで1年通してどこまで攻撃をアッパーにできるかだよな。そのオペレーターの追加とかない中で。いや、フェンリできついよ、マジで。マジでフェンリできつい。いや、ファースト取られるね、エンス。まあストーリーでも嫌われてる。ドローンかなり壊せてる。残り2分で3つはかなりきつい。そう、準備中にソリス起動できないっていう発想は、いや最近本当によくできてるなと思うんだよな、UBI さんのアップデート。いや、ここの囲い方マジでうまいな。今、先にメイン階段潰したのか。マドリアン落ちたら話変わってくるか。いや、そうでもないな。ハードブリッジは結構残ってる。いや、ここ行かないの偉いね。バームシン。あ、来た。お、次の。はい、いや、行こうぜ。あれ。ザキ君のイギリス担保機聞こう。それいいね。じゃあ写真準備してる。いや、まあ、ピック自体にデメリットがあるオペレーターって少なくない？なんかカウンターが少なすぎるのと、やっぱ数が34じゃん。うわー、あったけえカバー。10名のあったけえカバーだわ、これ。やっぱこの人ちょっと違うな。写真、顔が写ってないやつでなんか説明してよ。すごい狭いところでやってるな、この2人。ゲーム部屋。よ、シークレットだいぶいいんじゃないか。攻撃かなりまとまってたぞ。こっからなんだよね、問題は。ちょっとエンスの本領発揮みたいね。エンスこっから温まってくるか。They do. Well, let's see how things build out from here. At least to start with, got the Kaid holding up nice and close. Miracle. Expecting something to happen, but I don't really imagine you can see too much focus on the dirt tunnel, at least to kick things off. Instead of much more of a focus, in fact, to say that now, Theory is ready to go. EMP coming on through as well. EMP もちゃんと入れた。トンネルにエレクトロクローするの久しぶりに見たな。いや、エンスもだいぶいいんだけど、それ以上にシークレットの攻めが良かったよ。いや、でも俺、スーパースターが10名だと思うから候補として、10名はマジでスーパースターになれる候補俺は持ってると思うから、ポテンシャル持ってると思うから。10名がうまくチームに機能すれば、だからヒロイックでは悪くなかった、あと一歩だったんだよな、正直。でももう撤退でみんなモチベなくなっちゃって崩れていっちゃったから、それはもうかわいそうとしか言いようがないんだよ。
エンスなのにバウンシーとかウィリキとかいない、おかしい。いつの時代だよ。俺でもそれもううろ覚えだぞ、その時のロスター。てか、俺そこで見始めたんだもん。そこで、シンさんとかのアインスが世界出てってブラジルで戦って、うお、すげえっていうシャッテがいたことでしょ。ソフレージ強すぎだろ、それ。ロキがこの後新オペについて語ってる場面あるんだけどめっちゃよとか。なんかそのインタビューコンテンツみたいなこと。サーベージ。もうそりゃそうか。さすがにだな。サッチャーではちょっと前に行く推進力が足もくっそうせいし。サッチャーももうスピード2でいいよ。順調じゃないですか。タイムアウト。If you're not having the, you know, the look of the draw with those gunfights, if you're just losing out by half a second of time in each time, then let's get everything else right. Let's give yourself those advantageous positions to try and make it difficult for Team Secret to win them. So I want to see CCTV open, which they're working on now. Let's get Jacuzzi breach done. Logistics hatch open. Let's make it really difficult for Secret to play where they want to play. あ、ウーノもいたんだっけ？カントがいたの覚えてる。なぜかっていうと、その後 G2 に引き抜かれたから、正確にはペンタの臨時で入って、そのまま G2 になって、共にロースターになってたから覚えてる。サッチャー、スエッジ、ミュートあたりはもうスピード2でもいいと思うけどな。まあミュートはまだいいか。攻撃側はアッパー化してもいいと思うけどな。ヨナスが最後にいたのはジフだった。そうね、ウーノもなんだかんだってベテランだよね。Excuse whatsoever for not opening up every single site of this bomb site, and it looks like they've done that. They've got Logi Hatch, they've got a construction wall, CC wall, Jacuzzi wall. Right now, the site is looking like a piece of Swiss cheese, and ENCE just need to get in and start taking a few bites there. So I want to find, you know, they want to see a couple of kills now, give themselves the man advantage and a real chance to win this one. Again, it's the hurdles that keep getting put up though. Just run that clock closer down to the ground. Same with the Flores as well, as now finally worked his way through. いや、スレッジはもうマジでなんか優位性が何もない。ぶっちゃけ。使う理由がないもん。いや、バックでいいじゃんになるし。強っ。もうなんかさ、壁の向こう側でどう動くかみたいなほぼほぼあれできるよね。予測できるよね。うわ、でもなんかアタッカーまとまってるな。さすがティア2でもともとやってて無双してたメンバー。いや、今さ、なんか F ナット探したけど全く見れなかったけどさ、マジ F ナットの位置わかんなくね？ほら、これえぐいよな。もうちょっとなんか目立つようにしてほしいよな。な、なくなかった。それカバーできんのか。危ねえ。今ちょっとどっちが勝ったの今。だよね、シグレ取ったよね。危ねえ。今ちょっとカバーライン若干おかしくなってたんだよな。今机側に回っちゃったことでカバーラインおかしくなっちゃったんだよね。Gets the second. It's such a difficult one because I want to look at that and no friends there. あ、そうそう。俺もワニポニさんと同じようにさ、スレッジがワンチャンショットガン SMG 持てるような環境を作っていかないと本当にダメだと思う。
なんか上へのアプローチできるのがマジでバックしかいないからさ、今ほぼ。まあ、一応、アッシュとかゾフィアもできるんだけど、なんか攻撃側が上にできるアプローチ持てないとダメだと思うんだよな。スレッジは所詮フラグだけのさ。いや、まあ一応、キャッスルに対する優位性は圧倒的にスレッジがあるよ。ただ、とてつもなくポイントピックになっちゃってるから、なんか PUBG のチーターのさ、よく動画で出てくるじゃん。腕が伸びて壁の向こうから撃ってるチーターの動画って画像って未だに使われるじゃん。あれみたいになんかさ、スレッジハンマーが如意棒みたいに伸びるっていうと、スレッジハンマー投げる。確かに。それ若干なんかあれだね。ダークソウルとかエルデンリングの世界だな。sort of categorized it was I think a good multiplayer becomes an even better one, but moderate multiplayer. まあやっぱアーマーパネルに対してはかなり有効だけどね。でもアーマーパネル以外で使うところが何かあるかっていう話なんだよな。新しいアプローチあんまりないね。これザ・監視金庫っていう構成だね、これ。いやでもこれ腰打ちがさ、わーいいアプローチ。いやいいタイミングだね。ヒヤッと。いやショーティーよりも SMG じゃない。シャベジ今どっからカバーしたの？床からそんなとこまで届くの？壁抜いてんのか？壁抜いてたらあそこまで届くの？1階のガレージって。スレッジハンマーより先にクラスターチャージ打てるようにしよう。ダブってんじゃん。強っ！うまい！今のうまい！また走るテロミット現象起こったぞ。強シークレット。一本も取らせなかったじゃん。攻撃1ミリも通らなかったね。強すぎ。スタッツ見とこうぜ。いやー、アドリアン優秀だね、やっぱり、この人。アドリアンは最強やで。カピタオが活躍してるとこれぞシージって感じ。あ、でも、あれだな、インビみたいに一発の弾痕から火矢通す人、なんかいないね、まだ見てないね。いや、でも、ファビアも大変だな。韓国にこの間までいたのに、すぐ戻ってもうキャスターやってるもんな。すごいよね。お、領事館じゃん。ITB とウルブズか。これ結構泥の匂いがするな。これ泥試合な。一応結果見てるんだけど覚えてなくてさ。なんか泥試合の。エイドリアンね。エイドリアンかあいつ。エイドリアンいいな。エイドリアンだったら世界大会来た時の実況がもうマジでエイドリアンになるよ。このネタを知りたけどみんなロッキー1を見てくれ。ロッキー1を見てくださいみんな。いや攻撃は俺シークレット整えてたから期待していいんじゃないかなと思うけど、なんか2戦目どうだったっけかなって感じだな。アザーだっけ読み方。オスカーってもともとドイツの人だったっけで NA 行ってたんだっけ。ガーノさんフォローありがとうございます。いやいや絶対言うだろそこ。だってワニパニッシュが振ってくるの完全に今振りだろ。アザールとオスカル懐かしいね。チェルシーだねそれ。あ、カピタンの弾痕投資できなくなったのいつ？今シーズンガチでオスカー多分 NA 行ってない。俺何か迷走してるな。あれ行かなかったっけ？いろんなチーム行ってるイメージあるんだよな。あ、クレングも出る。
ああ、なるほどね。クリアリングじゃなくてもうここはあれなんだ。いること想定で2人で上がったんだ。俺今いたんじゃない？見えなかっただけ。EU の T2 ぐるぐる回ってるんだって。でも Tier1 とかに何回か来たよね。あれ来なかったっけ？誰かと取られてるか。ちなみに俺の今のセッティングビブーだから。いろいろやった結果ビブーが一番ベストだということが判明した。これなんかオスカー誰かと勘違いしてるな。ケンスター懐かしいな。結構でもさっきのさ、フロストが左に走って右からピークする監視金庫の割れすとなかなか衝撃映像だったな。あ、ヒロイックに入ったけど内定しなかったのか。画面全部抜いてんじゃんこの人。やばいやばい。囲まれたぞ。さすがにね。これいい囲み。お、それでできてんじゃん。あの辺からオフィサーやばいやつみたいなイメージ。俺たちが勝手に妄想してるオフィサーな。元ヒロイックのコーチオフィサー引退しちゃったけど、俺らのコメント欄でやつはパワハラ説が浮上し始めたから。リーネナーさんおはようございます。おはようございます。いやオフィサーはねパワハラ疑惑があった。あれ誰だっけヒロイックのもう一人いた。あ、ブラズだっけ。あ、ブラズか。今 CS でパワハラしてる。そうか CS いたのかあの人。あれメロだっけ。なんかすごいいい選手だったのにやつのパワハラで萎縮してるんじゃないか疑惑を去年のシーズン確かみんなで見てたんだよ、ね、言ってないよ全然選手はそんなこと言ってないよ。ただ俺らが単純に後ろで映ってたシーンとかを見て目がいってるとか勝手に言ってた。仕事関係で出てました。お疲れ様です。いや結構ファングだねこれ。わあいいピーク。やっぱ音を聞いて前に出るっていうこのタイミングが本当に大事だね。あスロースか。スロースか。風評被害だから、ね、俺たちのコメント欄による風評被害だから 100%。 いやまあ今の勝負せざるを得ないよね。なんか ITB のユニフォームはダサくなってんだけど気のせい。Absolutely, that's what you would do to clear that position, and he hops over the desk. Holding on to that top floor, they want to keep those verticals. The hatch in particular can be important. It gives a great view down into sight, but Wolves are going to have to stack numbers up there because ITB, by contrast, they're going to want to get hold of that area. Yeah, and given how they've played it so far, I would not be shocked at all if we see Wolves being very, very happy to go and play up on that top floor. And in fact, you can see just that. 2, 3, 4 of them playing upstairs to begin with. BDS のユニフォームかっこよくなかった今年のやつって。なんかロゴ変わってからデザイナー変えたのかなんか垢抜けたなと思ってたんだけど。違ったっけ。合宿1日で10人マップやらせたジーンズだけからの妄想。そうだそうだ。いやでもあれだ VC だよワニパニシ。そのきっかけはその話をワニパニシがしてて、なんかパワハラ疑惑がちょっとだけ浮上して、なんかどっかの試合の VC 聞いて、あそうだ
V シッキーってスロースかなんかをガン怒りしてたみたいな話になって、あいつパワハラなんじゃないかって、そうだよ。そこから話広がってたんだ。いや、早くスキン欲しいよね、マジで。スカーズのスキンも早く欲しいな。出るかどうかわからんけど。日本チーム出るとしたらスカーズだ。スカーズか CG だ。いや、いいハサミ。置いてみいいね。スカーズも白と赤で、あ、じゃあ間違えた。黒と赤でもかっこいいから。スカーズは韓国のスカーズいたのが響いてる。なんでなんか関係ある。いや、なんでこの ARX で当倍なんだよ、アザー。ここは完全に 2.5 倍だろ、その銃は。一番 2.5 倍でブレないぞ、俺も思ったけど。Certainly does, and Wolves are there to stop them. There's Deadshot, P4, one kill apiece, Deadshot with the Nitro, and Wolves collapse in ITB, finding through. You're dunking all the gadgets in, you've got that numbers advantage, really looking to overwhelm Wolves, which is quite funny because when I think about Wolves, when they first had this, figuring out what was going on, and composure, they've got the experience to deal. And they were absolutely looking to maybe try and do on. It's going to be round 4 and we're going to see Wolves continuing. They're going to あとヌドルにトキシックやめろって積極的をして、あ、ヌドルだっけ？まあそれはなんか悪くないけど、ヌドルね、大人になったよね、あいつ。M80 いったもんな。そうなんだ。そんな背景あったっけ、スカーズって。まあでもさ、前はさ、その勝ったらちゃんと出すっていう話だったじゃん。トップリーグにはちゃんと出すっていう話やったけど、問題があって、そのまあ代表例ミラージュよ。結局ミラージュなので代表例は。そのトップリーグにいても経営が安定しないから、本当にこのチームにやっていいんだっけみたいな問題は正直出てるよね。それはあるよね。スカーズのスキンあったっけかな、覚えてないわ。PSG のスキンマジでタロン PSG ね。あ、これ完全に挟まれた。いや、ハサミうまいね、やっぱり ITB。浮いてるところに対するフォーカスめちゃくちゃうまいな。シャミムさんのようなフォローありがとうございます。やっぱ両時間結構攻めマップなのか。攻めるのむずいってクレパピ言ってたけどな。守るのも結構地下とかむずいからな。このガレージ攻めなのか裏のサーバー攻めなのかマジでリソースが足りんところはあるけど。データ上はあったけどやっぱ入れ替え戦で負けたからうやむやになっちゃった。あ、そんな過去あったっけ？覚えてないな。だから今年からブラストスキンとかメジャースキン出してチームに分配するっぽい。あ、それいいことだね。分配だけだったらそのさ、チームのスキンのさあれが関係ないのよ。その運営管理むずいじゃん。だってステージ1に出てたのにステージ2も運営資金が足りないので出れませんみたいになったらさ、それってすごい、その UBI さんにしろブラストにしろすごい負担じゃん。
でせっかくあれ契約巻くのも結構大変だと思うからさ、こういうことやっちゃいけませんみたいな規約とかもあると思うんで、それを考えるとそのメジャースキンとかブラストスキンを販売して分配するのが健全だと思う。あと俺思ってるんだけどさ、一個ちょっと楽しみにして出ないのかどうかもやきもきしてる話していい？ W7M のインビチャンピオンスキンって出ないの？去年 G2 出たじゃん。これメンバー変わっちゃったけど W7M という歴史をマジでスキンで残してほしいんだけど。待ってるよね。あ、出るんだ。なんで日本人そんなこと知ってんの？俺全然指輪さんが教えてくれない。ほぼ会ってないけど。今日ちょっとジャストダンスのイベントだったけど。リーク見ちゃったからね。なんねリークかよ。それはダメだな。それはイエローカード1枚。いや、マジで楽しみにしてんだけど、W7M のチャンピオンスキン。マジで楽しみ。去年の G2 の優勝スキンマジかっこよかったから。うわっ、わあ、これはタイミングすぎた。でビブどっから来たの？コビシスが来た？あ、気がついた、デイモス出てた。W7A のローサー全部フリアに行きました。コーチもスタッフ、マネージャーとかアナリストとかも選手も含めて全部フリアに行きました。多分フリアがいい条件出したんだと思いますよ。W7M がフリアからこういう条件もらったんだけどっていう、多分契約の切れるタイミングで交渉されて、多分 W7M がそれ以上の条件を出せなかったんだと思います。それはもうプロとしてあることで、ペンタと G2 も同じだったからさ、まあ、あれは多分 G2 が金出してペンタのチーム買ったと思うんだけど。そう、フリアは結構ブラジルの大手なんだよね。ただ俺がロゴがパッとしないのが俺ダメなんだよな、フリア。あとユニフォームもかっこよくない。で、W7M は今、ボルプスとか戻ってきて、まあロスです。ロスのメンバーとボルプスが入ってデイ2でまさかのそのフリアを倒すっていう、またドラマ始まっとるやんみたいな展開になってる。ちょっとまだそれ見れてないんだけど、ブラジル2日まだ見れてないんだけどね。とりあえず EU を今日明日で見たいと思っております。いやー、ドラマが多いよな。マジで楽しい。いやでも今日もそのブラジルまで行ってシージの取材、インビの取材してくれてたメディアさんがいて、まあ仲いいんだけど、ミカさんものカスタム来てて、ブラジルどうだったかみたいな話聞いてたんだけど、その時に俺が話したのは、まあ今シージ同説すごい高くなってるじゃん。それはマジで奇跡的にいろんなものが重なりすぎてるのね。まず一つはその W7M のあんだけドラマチックな優勝は俺も見たことがない。向こうで見てて、その優勝の試合の瞬間の写真撮りたかったからフェーズ側に行ったんだって。でもフェーズと W7M のそのなんていうかホーム席っていうのが完全に真逆にあって、結構走らないといけなくて、もう帰れないから、どっちかに行ったら帰れないから、あらかじめもう6-1になった時点でスタンバってたんだって。でももう W7M が優勝しちゃったから、フェーズ側でそれを見届けるしかなかったらしい。で、2つ目はまあ英国戻ってきたことで、分かりやすいアイコンでシージのそのなんていうか、もともとその別に英国が戻ってきたから、俺はここでユーザーがぐっと戻ってきたわけじゃなくて、去年1年かけてやっぱりさ、そのユーザーに優しい環境を作り続けてきてたことが結実したと思うんだよ。まあ一つの段階として結実して、ここからまた良くなっていくと思うんだけどさ、AI の機能が増えたりとか。まあそれが英国っていう、アッシュの英国っていう分かりやすいアイコンで戻ってきたっていうのがあって、
で、3つ目はやっぱジンクシーだよね。20万人 CG 集められる化け物ストリーマーができて、それがシュラウドとかと結びついてくれたことで、ストリーマー側も活性化して、今日もなずなさんがさ、CG 配信してくれてる、今もやってくれてるか分かんないけど、CG やってたんだけど、そうやって日本にも連鎖してきてくれるさ、もうなんかいろんなことがいい方向で重なってんだよ。だからそれによってもミラクルな同説が実現したんだけど、まあまあでもこれで CG 人気戻ってきたよとかまたブームだよみたいなのは俺は全然そうは思ってなくて、やっぱりこうやってユーザーさんが戻ってきた時にどうやって定着してくれるか、でそれが競技シーンにどこまで結びつけるかを本当にマジでやんないと、野良連合が俺ベスト4行った時にさ、ブーム一回見ててその後収束していくのを見てるからさ、やることはもう地道にしっかりと CG の良さを伝えていくしかないんだよ。俺は至って冷静っていうか、もちろん嬉しいよ。もちろん嬉しいけど、いや、頑張らないといけない。マジでここからだなと思って。リキッドはね、いや、俺なんでハグザード変えない？ハグザード変わってないよね。あ、そう。ボルプス、マイヤの変更の違うそうじゃないか。だって俺個人的にはマイヤ全然否定するつもりはないよ。マイヤは本当に素晴らしい選手だと思うんだけど、戦術の幅考えたら、ボルプス外してマイヤはマジでないと思う。前の推進力若干高くなってるかもしれないけど、それも若干だで。横の幅の狭まり方考えたら、なんでマイヤにしたのって感じはすごいある。シシ君はゲーム的に新規に厳しいから、いや、そう言うけどさ、聞いて、LOL ってもっと厳しいゲームあるよ。でもさ、河川さんがやってあんなに去年今年って流行ってるわけだからさ、それはどのゲーム、なんか長くやってるゲームには絶対つきものなんだよ。CS とかも俺、カウンターストライクも結構あれ初心者に厳しいと思うよ。オペレーターとかエージェントピックがないだけで相当厳しいと俺は見てるよ。おー、撃ち落とした。モーグリ何事もなかったかのように結構斜め具合で飛んできたやつを撃ち落としちゃった今。いやだから普遍的な面白さは持ってると思うよ。バロはバロで面白いと思うけど、ここからエージェントやっぱり増やしていってどうやってその真新しさを出していくかっていうシージが味わった苦しいところに入っていくのはマジでそう思う。ちょうどシージが落ちてった3年目とか4年目にかけて今入ってきてるからさ。結構海外厳しいじゃんもうバロラント。まあそれでもすごい視聴数いるなと思うけどさ。あと試合数めっちゃ多いね。もう追えなくなっちゃった。ブラジルのメジャーのオープン予選に200チームぐらい応募してるからマジでぐらい。あ、俺もそのなんかポスト見たわ。200と思った。あれこれ攻撃ゲーかGotta wonder about the drone that was just ahead of Noah there. We saw it down in the drone hole. It looked to me like it was lit up. So I'm not sure if Bibu had0-6 まずいっすよ。ITB の心臓。Underprepared for it. There wasn't really much of a pre-fire, and Noah able to win it out. Did fantastically well. Better from ITB, but Shinka has got in a position to put the diffuser down. As it pops up, manages to find Kenny onto Shinka to stop that diffuser going down with a second as well. ITB get themselves really determined to not just try and make this king. いや俺はバロは全然否定するつもりなくてマジでいいゲームだなと思う。マジでカウンターストライクのいいところと新しい要素本当に積んだなと思うんだけど、エージェント増やしても限界があるのがやっぱりラウンドごとにピックできるわけじゃないからそれが苦しいよね。だから全体のメタに対してのアンサーを常にエージェント出すごとにやっていかないといけなくてマジでそれが大変だなと思った。シージはさ今回のデイモスにしてもそうじゃん。全然競技シーン使われてないことを見てもらうように使いどころはマジで限られるのよ。でもワンチャンありそうだな、開発できそうだなっていう感はあるんだよ。それでもなんか全然ゴミオペ出てきたなっていうそういうのがないんで、それが最近の追加のオペレーターではマジでよくできてていいバランスだなと思う。ちょっとアザミとかヘンリーとか強すぎたけどそういう人まあアザミは意図的にゲームチェンジャーとして入れてるからしょうがないけど
いや、バロはだってもうXQ さんもそうだけど、結構世界的にも新エージェントが全く使えないって言って苦言を呈してる人が結構いたよ。それはやっぱり無理だと思う。そうなんだよね。木とかスキルタイプがもうやっぱり最初に出てきたやつが完成されてるとか優秀だから、結局それでメタが組めちゃうから、もう本当になんか重箱の隅をつついてなんとかするぐらいの感じになっちゃうんだよね。それがラウンドごとだったらシージみたいに全然チャンスはあったと思うんだけど、あのゲームラウンドごとに切り替えたらめちゃくちゃたるくなるのは事実あると思うから、ピックしてたらあのサクサク感がいいと思うんだよね。センズ日記は参拝キャラじゃないってことでいけるでしょ。じゃあ今セットプレイが難しい時代なんだけど、セットプレイによる時代ってまた来るから、みんな考えてくれよ。なんかさ、誰が一番代表例だろうな。まあでも IQ か、今使ったら IQ とか結構参拝キャラだったじゃん。もう本当にバルキリー出てきたら使いますみたいな感じだったじゃん。まあ今もかなりその傾向は強いけど、それでもフラグ持たせて 1.5 倍ついて 2.5 倍英国ついたことで全然可能性変わってるからな。10年もやってれば環境は変わるのよ。環境は巡る。これ防衛ゲーこれ。T1 フェリーさん久しぶり。デイモスは最強エントリー、弱いって言ってるやつは雑魚、倍ドキ、クソおもろ。いや難しいと思うよ。まだなんか発明しないとちょっとハマらない気がするな。この間さ配信しなかったんだけど、野々宮さん配信したかな。なんか野々宮さんのサーバーでみんなでカスタムやろうみたいなノリになって月曜日やってたんだけど、なんかデイモスあんまり使ってないから比較的使おうぜみたいなのを10人で示し合わせて、あじゃあ俺デイモス使いたいって言ってライオンとトッケビ積んできてっつって、もう遊撃ゴリゴリ潰しに行っててクソ面白い。センサーとりあえずカーテンでダメ入るようにした。ああそれ面白いね。でもセンズってさ、あそう違うか。イヤーで修正対象に入ってなかったっけ。Rotero drone just being used as soft breach as well, just to create any angles that are needed, like you say. And Candela is ready to go, and you just feel that Wolves これは結構なんかもう攻撃手詰まり感出てるな。ウルブズかなり無理通そうとしてる。うわあーカンデラかー。今カンデラ入っちゃったね、絶妙のタイミングで。デーモスのハンドガンめっちゃ使いやすい。だから俺はアップルさんになろうと思って今練習してる。カーテンがただの青色じゃなくてホログラムで光学迷彩になったらかっこいい。あーなるほど。そのいるのにいないみたいなのができるってことね。イヤー7、イヤー8はかなりピック率高いオペラソルト。まあそうだね。だから新旧かなり融合してる方じゃない。だから中盤あたりが結構中だるみしてるのかもしれない。シージは中だるみっていうかどこだろうな。どこのオペレーターが一番使われてないんだろうね。まあそんなことはないのか。なんだかんだで使われてるか。まあ防衛だとやっぱりビジルとカベルあたりは使えるのが難しいんじゃない。そもそもトップシーンでは遊撃が難しいっていう前提があるから、だから一般プレイヤー目線で言うとそんなんでもないと思うけどね。カベイラとビジルとか全然使えると思うけど、特にビジルはマジで銃が優秀。
ブラビらしきオペが終戦みたいなの出てきます。あ、シーズン4ね。シーズン4でなんかアメリカのどれかのオペレーターがリワークしますみたいな話だよね。その軽い調整じゃなくて。音なく展開して向こう側見えるけど実はホログラムだったら超かっこよくないですか？もう完全にスプリンターセットの世界なんですよ、本当に。まあ CG もそうですけど。アームさん、お疲れ様です。いらっしゃい、こんばんは。BB さんを実装当初に戻しましょう。HP600 だっけ？そういえばネスキン GK に行ったんです。そうなんだ。ネスキン久しぶりに聞いた気がする。Things are going to start to sound a little bit goochy if we get towards that point in the game. Still, we've got to get ourselves through regulation. Still a few more rounds to go yet. I feel like we're at a bit of an overtime, to be honest with you. Tim wouldn't mind that on day BB のリアク案は長がかっさらってたみたいなのは見た。そうなんだ。バルキリーリワークで外髪復活するリワークじゃねえじゃん。単なるバフじゃない。BB は縦じゃなくて頭にシールを使えばいいと思う。なんかさ、イヤナみたいなドローンがありなんだったらさ、イヤナってドローンでホログラム作ってるみたいな設定だから、頭の周りをワンチャンサランラップ持ったドローンが防衛してるってどう？補佐のアイデアってビキの BB のリワーク案なんだ。そうなんだ。リーダーさんなんでバイトのままなんだったんだ。いやなんかファルコンズが認めてくれなかったらしいよ。ヌドル団だけど。ヌドル曰く。But it's passing the 113 mark, and that's exactly what it is. But the action is now going to spring in with about a minute still to play. Moby's in and looking for his man. He's going to find Kenny. Have they found their way through? No, because immediately there is a response. T4 on the underside as well. P4 is ready and waiting. There was the fire burns out in front of him. He's pinned here for a second. ウーデンのピック率高いね、やっぱり。まあ、インとブリッツ残ってるから、イン残ってるからか。いやーなんか GK もファルコンズも今迷走し始めたと俺は見てる。 MANA が今チームビルディングで迷走し始めてると俺は若干見てる。あ、そうそうそう、ティアフェリーさんと一緒。何考えてるのか、なんかチーム強化の意図が見えない方向に行ってんだよな。ヌドル曰くヌドル以外のメンバーは IGL は不要スタンスらしい。くさ。いや本当にそれができてればいいけどさ。But it just goes to show Wolves are really struggling to make themselves be heard in this half. ITB are absolutely charging through their opponents on day one. And what a start this would be for Creeds here in EU. いやー攻撃通せないね、領事館。攻撃がめちゃめちゃ通るか、それとも防衛がめちゃめちゃ通るかみたいな、すごい極不利のマップになっちゃってるね、領事。そう、ハシムはファルコンズ。いや、IGL 不要のチームも実際なくはないんだよ。なんか明確に置いてないっていうチームは実は あるんだけど、それは5人全員がクソ提案できるみたいな。だからなんか結構異例というか珍しいケースではある。でもなんか一時的にうまくいってるのはあるかもしれないけど、長期間うまくいってるのは多分ないんじゃないかな。なんかエイムで勝つんでしょと思ってるのかもしれない。リーダーにあれこれ言われながら勝てても本人たちをうざかったせたら、それはあるかもね。でもそれがなんか文化の違いなんじゃない？だからまあその言い方にもよるね。俺たち EU から来てるから俺たちの言うことが正しいんだみたいになったらさすがに揉めるんじゃない？
Yeah. レベンの悪口。懐かしいね。ついにジョーも外れてたぞ。LAT もどうなってんのかマジでわかんないんだよな。あそこだけなんかレギュレーション特殊なんだよね。気がついたら5対5になってるんだよ。5-1折り返して。え？今抜いたの？いやでもちょっと領事館判断むずいな。俺去年の ITV クソ好きだったんだけどさ、カントがマジで練習しなかったらしくてクビになってんだよね。引退してたんだ。ラテンはさ、そのなんか俺は別になんか今回の NA のロスみたいにさ、ちゃんとそのルール守ってら別に国籍なんて関係ねえわと思ってる派なんだけどさ、ファン増やすためにはさ、地元でなんか NA にロスが行くとか許される気がすんのよ。 NA ブラジル EU とかはさ。でも LATM ってさ、地に足つけて人気作っていかないといけないってなった時に、その多国籍なチームっていうか外国の選手ばっかりのチームにした場合ってさ、どうなんだろうねって思っちゃうんだよな。Boys that we play around with, and it doesn't seem to ever stop. The pair of them have had a field day, but this time around it's Creed. ああ、シックスからもね。そうそう、MIBR のメンバーほぼ取ってたよね。カントはマルタの予選寝坊して同じくクビになったサブコーチと喧嘩して両成敗。サブコーチかわいそうだな。But they're really looking like they can start putting big teams to the sword, starting with Wolves here in just one more round. Yeah, absolutely. Bibu's been picked up on the pulse heartbeat scanner. That information was being fed into Creeds, but I like this. They've not gone over aggressive. They've not gone running out of the door. They've not anything else. It's just, yeah, he's going to come into admin, right? So we need to play. アトランタの時のロス人気えぐくてびっくりした。まああれはちょっと事情が俺は違うと思うけどね。まあそれは一つの要素なんだろうな。あれは明らかに W7M に対するって感じだったように俺は見えたけど。YQ、ヤマンさんなのかな。これありがとうございます。いやでも俺ロスはちょっと正直消せないよ。なんか誰って感じじゃん。全然ネームバリューがある選手引っ張ってこれてないじゃん。But the number of times you've seen them play around this staircase inside of Teller's archives to get back outside Teller, sorry, to get down into なんかあれは成功してるんだろうかと思ってしまうけどね。相変わらずモーグリ強えな。ただ気がついたら ITB 逆転マッチポイントです。防衛全部取りました。結構泥の匂いがしてるね今。いやクリーズこの位置かなり厳しいけど、うわ今のちょっと若干ラッキーショット。いやモーグリ強すぎ。いやいけるところの判断がやっぱ素晴らしいねモーグリは。そうなのよ。ロスはすごい小ぶりなんだよな。NA にあのメンツのまま来たら納得できた。俺でもそこはちょっと勘ぐってる部分があって、ロスがチームとして NA に行きたいっていうのを選手に言ったと。でなんかインビアなんか変だったじゃんロスで、カメラマンは行ってもいいよって思ったけど、他の選手がいや行きたくないです NA で僕はやりたくなくてブラジルでやりたいんですって言ったんじゃないかなって若干思ってて、それでチームが空中分解してもうインビ前にはアメリカにロスは移行するはずだったんだけど、うわこれはきついぞ。とださすがにか。おお ITB こっから逆転したんだ。全部防衛通してるじゃん。ウルフス一本も攻撃通せてないじゃん。なんという防衛ゲー。カメラマン一応英語も話せるんだけど、この間の NA 戦見た限りはなんかそのブラジルチームの時でクッソカメラマン喋ってるイメージあるじゃん。全然喋ってなかった。
いやウルブズこれはやらかしですな。今のも結構これオーバータイム的な雰囲気あったのに持っていかれたね。でもちょっと領事館はごめん、今だいぶ話しながら見ちゃったけど評価はむずい。チームの仕上がりを見れるような感じじゃなかった。もう泥仕合になりすぎてわからんかった。カメラマンは結構頭いいらしい。へえ。いやーモーグリ虚しい MVP になっちゃってる。ウルブズさん007に勝って燃え尽きたままじゃないすごいね。あそこで燃え尽き症候群になってる。いやでもウルブズはマジでベストオブベストだったぞ。今まで見たウルブズの中でダントツに最高だった。やってることも面白かったし。銀行やんね。行こう。あ、来たフナティック G2 やん。これ結構接戦になった戦いだよな。楽しみ楽しみ。全然フナティック見てないからな。タイランド取れたのはでかいと思うけどな。ゼタチュウがウルブズは初戦からやらかせやろって ITB 予想してたのマジでクソ。そうなんだ。カメラマンって今30来てんの？これ神試合なの？楽しみやな。いやでもフナティックが日本に来てくれたって今思ってもすごいよね。まあフナティックジャパンあってエーペックスまだやってるけどさ、すごいことだよねやっぱな。ジグソーフットボールクラブどういうこと？レオンの枠がどうしてもって思ってしまう。いやでもレオンのマジでIGL は本当に評価高いからね。今年の9月で 31？ 嘘カメラマンすごっ。Day2 のジェグズってこと？ダメだよ、俺には永遠のワイルドっていう俺たちにはアイドルがいるんだから。パックブルさんはまだ健在なんだぞ。俺の愛するパックブルさんは。ハングリーはいなくなってるけど、ハングリーいなくなってるよね。ベンジャー 2.5 倍なんだ。ジグソー、ごめん、FBC 見てなかった。Yeah, good start for G2, just locking down that first round. Very, very solid. For me, it was just that little bit of lack of preparation. Day2 のパックブルいいですよ。期待大やな。俺の愛するパックブル。ちょっとハングリーいなくなったのマジで悲しい。今年一番のショックかもしれない。パックブル最高だったの何？待て。明日の午前中見るかもしれんからな。そうなんだ。ベンジャーって英国好きなんだ。なんか当倍のイメージあるけどな、ベンジャー。ドキー当倍だよね、多分。ちょっと防衛だからわかんない。今日見たっていい。今日見るのもありだな。さっきちょっとイベント終わって帰ってきて寝てたんだよね。さすがに朝早すぎて寝るかった。ジグソーこれマジでなんで FBC なの？これ間違えたの？ジグソーワンチャン間違えたあれこれ。もう明日からでも NA 始まっちゃうからな。ごめん、韓国だけは振り返りちょっと無理。日本はまあ週末実況するから見るけど。A と B 隣やからワンチャンあるよね。これでもしばらく変えられないよね。Clearly, FPC. It's next to the key. FPC いじってんね。
Never mind. Jigsaw certainly not misclicking in the server so far. He's been finding heads. Jags is いや、あと LMG もワンチャン使える環境になってるのはちょっとおもろいよな。1 versus 3 for Virtue on the Kaid. Gonna be a tough one for him here. We've got Fnatic just using that utility. いや、1vs1 厳しいな。展開型シールド使われちゃってるね。G2 さんちょっとスケジュール過密すぎるで。インビョあってマルタ行ってさ、新環境にちょっと準備する時間とメンタルリフレッシュする時間なくないか、さすがに。まあでも夏にバカンス取ってんだろうな、各チーム。だからe スポーツワールドカップ、ワールドカップ e スポーツ、どっちだっけ、 e スポーツワールドカップか。あれに招待されたらどうするんだろうな。指輪に変えれば変えてもらえそう。確かにワンチャンあるかも、トッププロだったら。ボーチーさんフォローありがとうございます。あれもさ、メンタルしんど喋れなくて。いや、でも俺さ、劣勢になった時に自分もそうだけど、喋れるかっていうとかなりむずいと思う、やっぱり。あれもだとしても相当なんか、なんだろうな、こう復帰の仕方というか立て直しの仕方を知ってる人じゃない限りはかなり難しいと思う。 W7M に負けた試合見てても。だってあれだけ一方的に負けたらもうなんか根本崩さっちゃってるから喋りようがないんだよね。あの試合はなんか負けるべくして負けたと思ってるからさ。クレパピと結構予想してたんだよね。これ G2 ボコられんじゃないかっつって。やってることが W7M の劣化版なんだよね、 G2 がやってるスピードアタックって。でなんか方法論としてよりなんか幅広いのが W7M だったから、いやこれきつそうだぞって話したら案の定ボコられたからな。実はマルタでちょっとバカンスしてたっぽい。あ、そうなんだ。それはよかったね。リフレッシュできてるといいけど、まあでも純粋に作戦増やす時間は 100% なかったと思うから、新環境に対して。相当陰微に準備してきてたからな、G2 は優勝を狙って。パフォーマンスも悪くなかったけど、やっぱりもうチームの根本的な部分で負けちゃったからな。ここからどう強くするかって感じだもんな。まあ今の時、今のキャラコン見た？一回仕留めきれなかったのにさ、引いて立て直したよ。まあ今人数不利だから勝負しに行ったね。ベンジャーなんかすげえ面白いクスコも使ってんね。またバーチューじゃん。Yeah, Fnatic playing really well in pairs there. Every time somebody goes in, there's another one challenging from somewhere else. And a number of times they've left G2 in kind of no-win situations, really. G2 have they win the round 4.5. Again, Doki. The smoke, the tuberal, the evil eyes. So a bit of a switch up actually in what they are playing. Exactly, but this screams to me that they want to be far more mobile. Doki, I was going to say Legion is a natural candidate for that. Valkyrie the same, Mozzie the same. 3 players looking to get busy around the map here, I'd imagine, and look to slow Fnatic. 今の文字で P10 使う利点が分からないんですけど、やっぱりレートの高さなんですかね。まああとはリコイルじゃない。一番プロが気にするのは俺リコイルだと思うよ。球数とかも、まあレートも全然あると思うけど、球数レートも全然あると思うけど、一番はリコイルのしやすさだと思う。この日にファビアンがバラしてたけど、彼女できてから土器のスペック安定したらしい。草。わかりやすいやっちゃな。ベンジャーのリフレックスは G2 内でめちゃくちゃ流行ってます。あ、そうだ、なんかさ、アレマオが使ってたよね。あれ何ですか？ベアリングがなんかで使ってたんだっけ、アレマオが。俺それ真似したんだよな。Alamar must surely know. Of course, Alamar on the smoke is playing upstairs as well. Of course he is. Why wouldn't he be? So that's what, 4 players out on the roam?
That's bonkers. Yeah, 4 players not on site right now for the side of G2. That's a lot for Fnatic to work through. And again, looking back at the previous couple of rounds, this is actually where Fnatic have found quite a lot of success. Is more of these open gunfights, not having to work their way through what feels like a fortress of a setup. あと多分彼女の影響で酒やめたらしい。彼女いい人じゃん。いわゆる揚げマンってやつやな。いやマジでアスリートだからさ。ガチでさ、健康管理とか特に難しいのよ。CG みたいな FPS のアスリートって興奮して結構夜睡眠浅くなってる人とか多いからね。いやほんと集中力が全てだからさ、もちろん体の動き方も大事だけど、ディーペグ強っ。まあまあピークアドバンテージではあるけどな。位置ほぼほぼ分かってたっぽいもんね。121PZ さんフォローありがとうございます。うわ、ドキここで2回行く。酒飲むタイミングじゃない？なんかそのさ、なんか練習終わって酒飲んで寝れなくて次の日の練習に影響があるとかさ。そのなんか試合がないとか練習がない時には全然飲んでもいいけどみたいな。だからプロ野球選手とかサッカー選手もオフだと酒を飲むけどシーズン中は飲まないって人結構いるじゃん。そういうことなのかもしれないよ。なんかいそうだもんね。飲んでから飲んだ方がエイムいいんだよとか言って練習にこう不真面目に来るようなプロいそうだもん。勝手な俺の想像。日本は 100% いないと思うけど、まあ、特にね18歳19歳多いし。ケンドリュとか一杯やってきてからの顔にしてるもんな。勝手な妄想で申し訳ないけど、カントとかもな一杯やってきた顔してるから。Looking almost as good as that opening kill for G2. Alamo picking up Tyrant and getting them off to the start that they need. いややっぱ一家に一台 D ペグだよな。NJR と同じくらい安定感あるよな、やっぱ D ペグは。Similar from Fnatic here. Leon's got up onto the rappel. He's opened that wall into square and he's given the long angle to Jigsaw. So G2 need to be very careful when moving around this site now. Almost being shooted, trying to impact it out by the looks of it over the top, but just narrowly missing it out. Unfortunately, not quite going to get away with it. ファビアンをパパ呼びして酒やめたんよって報告してたって、トキシック野郎には愛が必要ってよくから。そうなんだ。この出し方はいつもか分かんない。分かるでしょ。いやまああれは顔の色素っていうか皮膚が白人の方だと血液が見えやすいっていうのがあるから別の話なんだけどさ、日焼けしないとそうなるんだけど、一家に一台が多すぎ問題の CG 君。いや各エリアに一人しかいないよ。NA は NGR ね。で EU はやっぱり D ペックかな。ブラジルはソウルだな。この3巨頭よやっぱり。韓国はウーギマンやな。日本誰だろうな。日本結構涼しい君も引退しちゃったしさ、そういう後ろの安定感が専門職っていなくなっちゃった感じするもんな。JB でも JB はほぼアタッカーだもん俺の中では。なんか言うて D ペグもまあベルリンメジャーの時はなんかファイナルで MVP 確か取ってたと思うけど、いやナンバー2君もアタッカーなんだな。今でこそ後ろやってるけど、アニツもちょっと違うんだよな。アニツもアタッカーなんだよな。
なんか後ろの職やっててキルも取ってくれてなんだかんだチーム助けてくれるみたいなイメージ。だからシーズンとスジ君の方が違かったな。昔はそういう選手いっぱいいたんだけどね。やっぱ時代変わっても5人がマルチプレイできないと無理な競技になってきたからな。まあ昔で言うとこのゴガとかや。ウイスキー君はちょっと近いかもしれない。でもウイスキー君も終盤もう役所買っちゃってたからな。結構アタッカーとかやっちゃってたからな。フォーカスうまいね。うまっ。ジェグさんワイルドでそこまで活躍してたイメージないからパッとしないんだよな。そうそう。いぶってる選手がさ、やっぱ日本は減ったかもしんないね。まあ言うて世代交代がちゃんと起こったのは事実あるからな。クレパピはじめやっぱりイヤーワン選手、レイチェル君もいなくなり、シンさんもいなくなりだから。うおそれいやドローンで分かっててもそれ初段で抜けるか。強っ。エースがチート使って切るとかしょうがない。もうあいつは駅番だろ。どんなにいい選手でも無理だぞ。速攻が悪すぎる。うまい。やっぱやられないの大事だよな。やれないってなった時に無理にいかないのがマジで素晴らしいね。ここのベンジャー本当はまあ本人としてはやりきれなかったのはすごい悔しいとは思うけどさ、やっぱ無気になってもう一回ピーク体出しすぎてピークしないもんね。体出さないことを優先するもんな。まあエースはねチートはちょっと前なんだけど、最後でも最後なんかあれだよね、提出しなかったんだよな。クビになった経緯確かだよね。賭博がその前だよね。賭博関与が。いやジェグズはまだ分かんないのよ。安定してやっぱりさキル残さないと。世界大会でビッグプレイしたら覚えてんだけど、レギュラーシーズンでビッグプレイしてもやっぱ実況してないから覚えてないんだよな。デイモス意外に出てくるの。これそうか、ドギが褒めてたからな。ドキが絶賛してた強ペこれどうすんだデイモス。ジェグズうまいな。テバラオの 2.5 倍英国やっぱちょっと強いな。お捕まえてる捕まえてる。平野さんがさあここもハンドガンですよ。能力使ってるんだね。うわこのブラックアイ強いな。ここはドローンがないと見れないね。3-3の折り返しか。いやーでもデイモスこっからどうするよって感じなんだよな。ロマノのハンドガンね。後ろを抑えたのか。
結局デイモスはキル取ってないぞ。Just look to get up in their faces, take the fight to them, get a couple of kills. But 20 seconds left to go. G2 are looking pretty good at this point. We're going to see this auto canister come out though. いや、残り15秒どうすんだよこれ。あー、エレベーター先。カメラさん。But it is going to stop them getting into sight too aggressively. Benja manages to pick up Jeg. 8 seconds left to go. Leon's fighting, picks up one onto Virtue. He's going to need 3 more though. He's cut down from multiple angles. Benja finds the final kill. さすがやな G2。いやこの試合やっぱレベル高えな。フナティックいいね。G2 についてってるもんな。And 2 nades in his hand as well, you know, on the old school style nades. That would be an absolute nightmare. But no, I think he falls into a nice area in terms of, you know, it's certainly manageable, gives his own position away, so there is a negative to the gadget as well. Tyrant is going to get a spot. これさ、でも俺デイモス困ってるのはさ、どこで使ってるのかいまいちよくわかんないんだ。あ、デイモス今、デイモスキルじゃない？今デイモスキルなの？だから観戦画面でわかんないのが辛いのよ。今のデイモスキルだった。Well, he's trying to claim a victim elsewhere around the map, but he's very much going to be, I imagine, off by himself here, trying to find whatever he possibly can. We got Jegs. ジェグス徹底して 2.5 倍でくるね、逆に。あえて。でもなんかめちゃくちゃエム精度高い、ジェグスの。いやー、これキババリアうますぎ。Doki absolutely desperately chasing down his man there. So that he's going to run through the cap. ちょっとわかんなくなったぞ。Leon picking up a kill, but Uno. いや、そこは車線通んないんだよな。There's no way that Jegs can do anything about it. He's just waiting for him to come back. これでジェグズはかなり厳しい。Below the desk, Uno not going to overexpose himself, and he's going to give himself an opportunity to win the fight, which he does. And G2 take another round. 今能力チャージ中だった。マジで観戦画面でデイモスのさ、俺が使ってるのか使ってないのかマジで分かりづらいんだよな。It's so hard to come back from it. 5 and 4 though, you're in with a real good chance of breaking a little bit of momentum, keeping things nice and tight, and things start to get a lot harder for that winning team. Yeah, absolutely. いや、フナティックマジでレベル高いと思う。G2 は思った以上にパフォーマンス良くて、ぶっちゃけモチベ高くやってんなっていう印象があるから、マルダちょっとやっぱ元気なかったんで、それに比べると、非常に G2 良くて、それにフナティックついていけてるなっていう印象ある。まあ、フナティックっていう看板背負ったんだったらモチベは上がるよな、選手は。特に海外は日本以上にそのフナティックっていうネームバリューの重みを感じてるだろうからな。So many options, but you just know as soon as he's got eyes on you, that is being communicated to G2, and they are no slouches at making plays off the back of it. And so it turns out, Tim, it was a cross angle from Uno on those. そうね、地元なのがなんかブランディングとして方向をそっちに舵切ったのかなとちょっと思う。To change where they're looking, obviously, you know, that new change of the POV. それはいいことだと思うよ。まあ日本に来てくれたの本当ありがたかったし、ね、あわよくはコロナなければもうちょっと展開変わってたかもしれないからね。So it could definitely be both ways. I just don't recall seeing too many people actually really use that extensively yet. At least not yet. I think probably in their spot they're like, you know, we don't need to look anywhere except forward right now. いた。まあここは読んでたよな。まあでもこれで 4v3 でモンタだもんな。よすごい入ってるね、カワンハイブ。しかもカワンハイブ土器の置き身やるけどな。ちょっとでも車線が足りなくて苦しいかな。取れてるエリア少ないからな。最近このラペリング流行ってるんだよ。いやー、キババリアが。言うてキババリアやっぱ壊せないよな。明日にいるのが分かった。
いやでもさ、この縦の裏でリロードできるのもさ、いい調整だと思うんだよな。これはしょうがない。真似して天魔ドラップやったら即死した。いや、それ、フォーカスしてもらわないとダメだよ。相手がどこにいるのかとか。誘導してもらわないとダメだよ。逆たくさん、ほら、ありがとうございます。あ、フナティックここでタイムアウト取ったんだ。へえ。面白いタイミングでタイムアウト取るね。そんなに悪い内容じゃなかったけど、なんかボイスチャットで気になるとこあるのかな。いやでもこうやって見ると、なんかアザミは全然ピック下がってないね、EU は。リザクラさん、こんばんはいらっしゃい。I think it's in a really good spot where it's not like a must bring, but where teams have got a really cool idea for how they want to, again, re-architect the site or play something a little bit of a unique way. It's a perfect pick for that, so I think actually in a really balanced state at the moment. Okay, using that drop through Skylight onto Marble Stairs a couple of times. A little less direct this time than last time. It was, almost directly into sight last time, but this time he's got to work his way all the way down to the basement. Bruno doing the job of opening up hatches, and G2 are on a full map. そうね、だからアザミに対して DMR 持ってきてるかなっていうのはさっきの試合もあったな。It's really about that 2-minute mark where they're now finally dropping away. So if G2 can get a bit of a wiggle on here and give themselves, 60 seconds still to play, they'll be absolutely fine when it comes around to the execute. And as I said so many times this half, they are one of those teams, one of the top attacking teams in the world. As that reminder back at their side, it was only those top few teams that really had an attacking win rate above 50% that saw themselves making a deep run at the tournament. Look, he's going to go for... I thought he was just going to go for a little waddle down the main stairs there, but Sentinade ahead of him that's just going to clear out any utility potentially and dips him back for the time being. Will announce his potential arrival, so instead he's going to move on. He did spot out a Valkyrie camera in here previously, but as he moves away, he sees the one on main stairs. So doing a great job of clearing out that utility. ブラックアイうまく壊したね。そうね。だから球数もうちょっと調整入るかもしれない。LMG でもちょっとしんどいよね。クレバビが言ってたけど、後張りが増えるんじゃないかって言ってたけど、後張りされたらさ、その終盤で張られた時にいくら壊せるからって球打ち続けても時間結局なくなっちゃうからな。そこまで強さ変わってないかも確かにあるよ。えぐい。その逃げ方はえぐい。リバイブできない。だから時間がね。You say that, Tim. I'm sure they'll still try and find a way. At this point, Jigsaw, you've missed the man. He's in. ドキを刺しに来た。ああ、ここよく止めたね。そこにローテッドホール作ってるケースは結構むずいから。いや、これバーチがかなり重要。画面が激しすぎる。強っ。ディーグルが強かった。これレオンは自分の部屋にこれ作ってるのかな。フォートナイトみたいにスポット実装してスポット打てばダメージ3倍入るようにしよう。スポットって何？どんな感じなんですか？ 25から30発ぐらいでもいい気がする。そうだね。なんか1マガじゃ足りないぐらいでいいんじゃないかなって気がするよな。自宅ってこと？レオン自分の家持ってたからこういうことできるってツイートしてましたね。へえ。レオンお子さん生まれてっかな。すごいよね。じゃあ自分の家まで持ったんだ。レオンってイギリスのロンドンに住んでるの？ロンドンで持ち家って相当むずいよな。
that Fnatic put before them. Darren is going to drop back down marble, so a little bit of a return to not quite sight, but to that sort of semi-hold of Elevator's archives and tell us that Fnatic are trying to keep a grip on. But G2 have done a pretty good job so far of getting themselves into the top floor. Virtue it is this time, bringing along the Davis. いや、まあ、パーティープレイは強いよな、That's actually pretty smart from Tyrant, I think, all the way down to basement. チーム変わったら毎回変えるんかな。いや、もうこれが最後ぐらいな不退転の決意じゃない。そうだよね、ロンドンだと無理だよな。だってニューヨークと同じぐらい世界一物価の高い都市だからな。今のフナティック R6 チームのことを結構ツイートしてて、日本チーム時代との違いの差に血涙です。まあそれは方針があるからしょうがないんじゃない、チームの考え方があるから。しかもなんかその法人が別だったらもう別だからな。ベイカー街 221B ってないんでしょ確か。空想の住所じゃなかったっけ。普通の山本さんこんばんは。船がハングリーさんに調理させた寿司じゃなくて嬉しいです。どういうこといろいろ よくわかんない感じになったけど、どういうことそれ。わあ、いい突き上げだったけどな、今。Again, last round really came down to the bitter end. It came down to a scrap, and no one has died here. With 35 seconds still to play. Yes, this time skip around the site, but they're going to have to force. 強っ。頭じゃなくてももうボディ打ちでいいぐらいの感じだな。それうわ、りょいやいやいや、同期のキャラコンがおかしい。何あのキャラコン。That was so unfortunate for Leon there. He got the first one through the soft surface, and then you feel like the regulation. Moments of greatness and moments of weakness at the other side is just so. Problem is G2 really are turning it up. いや、今のは同期褒めるべきだよ。だって 2.5 倍 UMP だよ。今のは同期がうまい。頭に当たらないのにすごい素晴らしいキャラコンだった。デイモスはあのハンドガン好きな人からすればデメーターじゃん。だから俺さ、デイモスでショットガンでデイモスちょっと頑張ってて。だからアップルさんにならないといけないんだ俺は。Either way, Deepak at long range here, just holding on and waiting. Knows indeed that we've got the Habana trying to work away upon these windows. It's Uno helping to try and get these castles opened up. I'll be really careful here, be respectful. In fact, Virtue, no way. Coming in with the backstabs and enough to this battle game long to be. ヌックが今一番使いづらいんじゃないかな。強レオン。今聞いてたのいや、ウーのインビからパフォーマンスいいよね。お、ツーベツーだ。これ難しいな、判断。下には回られてない。そうだね、詰めないとちょっと。ああ、バレてる。いやー、これうまいわ。タイラントが突き上げた瞬間にジェグズがスキャ取り返したのマジででかい。カメラがもう一個あるってこと？あ、防弾カメラか。これ見逃してたんだろうね。さすがにこれは確認できないね。当たりそう。いや、時間はあるぞ。全然時間はあるぞ。いや、今、あえてのファングル設置おもろかったんだけどな。恋時代にハングリーさんたちにボコられて後日ハングリーさんが恋を寿司にあーなるほどね。なんかそのネタ聞いたわ。俺にも彼女できればあのキャラコンができるってことがワンチャンあるかもしれない。メンタル安定して大パンしなくなって自分のプレーを振り返るようになるかもしれない。メンタル安定して
まあ俺もマークスマン得意かってそうじゃないけど、デイモスのやっぱハンドガンは圧倒的に使い回しがいいんだよな。そうなんだよね。ロマンだよね、やっぱりバンデッタは。あ、来たまた。ちなみにショットガンデイモスは限りなくむずいっす。本当に。同棲したらシージをする時間ができるから、まあ、プロだから許されてるところはあるよな。So he tried to work his way up and through and is doing just that once. Again, supported by Virtue playing in behind him again. I think it was Uno last time around playing in that kind of position. But just enough that when you've got the Monty up there again, you always want to be aware of the guns that are supporting him on his march through the map, the intel gathering goal that he's got for his team. この後のインタビューでファビアンにその酒やめたとか彼女できたみたいなこと言ってたってこと？彼女と一緒にシージしてる。ドキ？シージコンなの？じゃあコンじゃないよ、正確には。シージカップル？じゃあ理解はあるよな。CG マッチングあるんじゃない？彼女の話は試合前にばらされた。あ、なるほどね。まあそれでもういいやってなってドキが話してた。でもポストには結構上げてたよね、彼女の写真。それは見たぞ。いや、ジグソは徹底して 2.5 倍使いたそう。あ、違うわ、それジグだった。あれ、ジグズなんか英国じゃなくなってるじゃん。なんでこっちに変えたんだ？最初英国使ってたよな。なんか途中からあれに変えてるよな。1.5 倍、元 1.5 倍サイト。インスタにも上げてた、草。ラブラブすぎる。いや、こういう時のデイモス強いよな。ただかなりブラックアイ見てるぞ。強っ！強い。ACSG は元から PL だと、いや、まあそう使われてる方だとは思うけど、今日の EU の Day1 ほど使われてる日はなかなかない気がする。やっぱ 2.5 倍なんだな。いや、俺は 2.5 倍をもう放棄して当倍でいこうかと考えたの。4対3でずっとやり続けて調子よかったから。でもこれだけプロが 2.5 倍使ってたら 2.5 倍だよ。やはり当倍は少数派だよ。今のデイモスの追い込み、やっぱ終盤少人数戦にやった時にデイモスが残ってた時のもう威力半端ないね。ガチきついね。Absolutely, and no doubt more to come from it as time passes by. Turret wants his real good swing at the back now as well. More being used supported here for the intel that it provides. So the fact that you can guarantee a 1 versus 1 against someone, at least in terms of the information, is absolutely mega. And if you're playing in a more supportive position, which you might imagine Torrent to do here,東京のシャイコって2つならどうするんですか？だからやめたって言ったじゃん。俺は東京のビブーになるんだよ。だからビブーの戦士に変えたって言ったじゃん。ああ、3対2の当倍か。3人なんかフリーダさんが昔試してたな。ずっと昔だけど。いや、だから東京の BV 目指してるの。18の8ベンジャー。強すぎ。なんかベンジャーもメンタル安定してきたよね。すげえ、去年のインビ終わった後からパフォーマンス良くなかったのに。この間のインビぐらいからぐんぐんパフォーマンス上がってるよね。来たデイモス。デイモス返し来たぞ。でもまあそうか、銀行みたいな広いマップだとデイモスはかなり有効だよな。
Finding himself going down here as well. Doki picking him off, finishing at the finish too. あー、これ漏れてるのか。一気に話変わったじゃん。Are they those players, Tim? Are they those guys to get this round over the finish line? Tyrant and Deepek. ははは入ったぞ。 Nice and close. Those are they've got all this information on it. でもデイモスの位置もわかるからな。All it's going to take is that one shot to see him going down. 詰められてる。Ring around the ropes. He's trying to run away. It's ドキさん here. Tyrant round the ドキさん corner. Can't quite さすがに。 and Doki can't win it. Tim. いや、終盤のデイモスの驚異感出てるね、これ。いいね、いいね、いいね、いいね。Now their first two attack. ここでタイムアウトなんだ。結構タイムアウト長引いたね。長引いたっていうか引っ張ったね。実側。今のデーモス聞いてたな。いい試合だね、これ。Risk is garage now. That's the new risk that position has. You've got to hold on to garage. And they've not really brought much to deal with that. You know, the shields they can plant down the doorway, for example. But I think also like あれこれまだ3試合目だよね。結構時間かかってんな。もう2時間経とうとしてる。He's quite enjoyed these drops throughout most of this game. Actually, the primitive attack. He starts to do a little bit of a Batman through the skylight sort of vibe. Yeah, I feel like maybe that's something, you know, it's become very much a LMG 持ち出してきた、ドキが。 maybe something Fnatic could have picked up on potentially. They did lose Tyrant to that drop previously. You know, it could easily have been a freebie at some point. You know, I'm sure that the droning has been done to make sure nobody's in position, etc. Doki's not just going to drop it. You know, ジェグさん、スコープを試合中に変えた。これじゃねえっつって。 Potentially could have been read into, but Fnatic are going to be forced back to site pretty quickly here, inside of a minute. So G2 making very good progress so far. Yeah, really getting a bit of a wiggle on here as well. The thing I keep on remarking when you see these very defensive setups is the pace at which you can move at. Still got a couple of hatches to work their way through, for example, but largely established that, as you're seeing here, security is cleared out. A couple of hatches are open. They're burning through. The one being quite interestingly placed as well inside of admin, just to slow things down that little bit more. Lobby also being opened up, so really getting themselves to work here with the combo of the Habana with the Maverick. Here a mirror window being opened there as well. That could be a big one. I'm not sure exactly where that's come from, but of course it's going to prevent. オープンオフィス管理事務側に2個貼るの珍しい。珍しいとは言わないけど。Doesn't matter too much at the minute. I think Fnatic have still got a presence outside of garage, and G2 aren't really looking to push from there. It's still going to be coming. 出たバーチューも当倍だ。施設以来の当倍タイプ89。タイプ89当倍で使ってる人って結構やっぱりクロード感あるよな。ああ、なるほどね。設定して時間使わせるんだ。結構 5v5 で最後まで来たね。実はまとめられるかな。ああ、でもそうか、さっき誰か言ってくれてたけど、ベンジャーは 2.5 倍だからさらにパフォーマンスが上がってるのかもしれないな。ワンチャンス。いや、もうあれは行くとこはほんとちゃんと行くの。つぶついじゃん。ああ、プラント通ったのか。そうだね、まずはバーチュー潰さないとだね。うわ、バーチュースタンのタイミングが完璧だった。ああ、ドローンで情報取れてるんだ。俺はうまい。そういやドリップおじさんはこの試合についてレオンが全ラウンドデスしてるの歴史的な記録だみたいなことを言ってもらった。いやでもレオンはスーパーと同じで多分目に見えない貢献が俺は高いと思うけどな。それだけで評価するのはちょっとレオンの場合は違うかなって気がするけど、去年まではレオンはいまいちだなって言い続けてたのはそのチームビルディングのところで問題あるよねっていう感じだったからさ。お、下派になってる BDS。 んこれソルトも下派？あ、パックブルさんだ。いいよ。なんでハングリー気がついたらいなくなってんだよ。
どうだろうね、1から10まで出したか分かんないけど、でもそんなにスタイル変わるとは思わないけどね。かなりの指示はしてると思うけど。This is all you've got to see. Now, Patbull feeling a little bit ratty here, maybe. これどこ？ himself a little bit of a cheeky chance of catching out a member. 往年の2階の飛び出し。これソロトフもゲハなの？BDS なんか最近逆に力入ってきたよね。なんか最初 BDS で出てきた時ってさ、エレムズとか出てきた時ってそんなに大きな e スポーツチームじゃないんだろうなと思ったんだけど、最近いろんなタイトルでめちゃくちゃ活躍してるイメージあるんだよな。BDS のユニフォーム中学のジャージみたい。若干言ってることわかる。なんか白のユニフォームかっこいい。白ピンクいいよね。なんでこれブルーになっちゃったんだろう。あ、オイルマネーなんだ BDS。へえ。なんかどんどん他のタイトルでも結果出してるイメージあるけどな。いや、ちゃんとゲハになってんのもすごくない？だって今日ゲハ初だろこれ。EU で。Getting ready here with the bees. Out they come here, looking to sting their way through into the back line of the side of WYLDE. As you also hear, まあ石油が最強であることは間違いない。じゃないとゲーマーズ8がパワーアップして e スポーツワールドカップにはならない。e スポーツワールドカップどこが呼ばれるんだろうね。もう声はかかってると思うけど、夏なんで。多分予選はあると思いますよ。俺の予想だと、去年みたいに。エリア予選は。だから招待枠もし仮に日本がもらえるとしたらスカーズが出て予選なんじゃないかな。勝手な想像だけど、ね。ラーラーって言ってるの。うわ、ソルトフの 2.5 倍アシトが怖すぎ。英国アッシュ怖すぎだろ。ユズスが気が利くんだよな。ユズスブルドーザーの割に。シャイコ LMG なんだ。あ、今シャイコの視点見たかったのに。なんで変えた？And you still got Solotov to come yet. Bursts his way up white stairs, can't quite find his man. Now Kanto's got it all to do, but he's been found out and Solotov will get the final kill. The top frag of the BDS and their two new pickups combined. あとなんでシャイコはユニフォームじゃないんだ。あれ怒られるぞ。EU の Day2 は別日に見ますね。明日見れればいいかなって。明日午前中見ようかなと思ったけど、ちょっと仕事があるの思い出してちょっと無理だったから。見えたら明日の夜か、金曜日の午前中は見れると思う。BDS のロースター、中学生が考えた最強メンバーみたいな感じです。日本も石油か温泉掘り当ててオイルマネーかホットスプリングマネーでもチーム運営資金ですけど、いやでも日本の近海って意外に資源発掘されてないであるんだよ確か。でもそのなんか中国との領海権がどうのこうのになってて、確か工事がなかなかできない。Instead, it's 2 minutes 15. BDS are 45 seconds ahead of that sort of threshold. シャイコ、フィンか、LMG なんだ。They are unbelievably motoring here, more so than I've ever seen before. They are, yeah. あ、若干ソルトフのプレイ幅が広いのかな。なんかユズスなんか練習量の後継者感あるな。スレッジ使ってると。BDS 英語らしいよ。これはちょっと車線管理カントミスったね。しかもシャイコはあんまり英語喋れなくてこの強さだからやばい。シャイコってあんなに腕振るんだ。今クソ
視線移動するのに手振ってたね。肩ぐらいまでグリーンって振ってたよね。うまい。でも今パックブル結構限界ポジだったからな。ただ味方のカバーが入らない方向から車線打たれたのは事実だから、ちょっとピークが過ぎたね。だってまずの車線があるからな。ああ、まあでもこれを隠すためだったのか。うわ、カバー早っ。この辺りリスクヘッジが鬼だな。今ロール抜いたの？ 2.5 倍マジック。うわ、めちゃくちゃ強い。誰だよ、あと後ろでセクシーなタイツ履いてる女の人は。めちゃくちゃ強えな。今の見た？全方位だぞこれ。1回のベーカリーに対して。ここ2枚でしょ。ここ1枚ロックでしょ。でここもう裏のレートから来てるでしょ。全方位じゃん。シャイコはここにいる敵いるから倒してって言葉で十分で。マネージャーさんなんだ。あのお姉さんどっかの意味で後ろに立った気がする。ああ、コーチかなんかが入国できなかった時にいたね。坊主のコーチなんだったっけ、名前忘れちゃった。すごいパッション出してた人。違う、コーチが選手でやってた時か。コーチが選手としてラファーレが誰かが出れなかった時だよね。ほんと強っ。あ、バイオスコーチね。バイオスコーチももういなくなっちゃったの寂しいもんがあるよ。パリのインビパリでやったことないはずだよ。パリでやってたのメジャーっしょ。あ、違うわ。パリのインビ1回あったか。コロナの時か。はいはいはい。5月開催のインビか。あれ確かにパリのインビだね。もうさすがに回数多くなってきて記憶がごちゃごちゃになってきたな。あ、デーモス。ユーズスデーモス。デーモスマジでさ、観戦画面で誰かについてるみたいなのないとマジで分かりづらい。いやー、ショットガンピークうまいね。Really all he needed there as well. Great bit of info being fed, and Teb has really placed himself well in this round, just basing himself around the center of his team, giving them all the information they need. さすがのデイモッちゃんでもこれは厳しいな。美術館みたいなかっこいい会場ってそうだっけ？あの時ってなんだっけ？ NIP が優勝した時だっけ？ 2021年だよね。2020年は確か SSG が優勝してて決勝の相手が NIP だ。そうだよね。2021年だよね。四角の中に能力使ったら使われたオペが出てる気がする。マジでそれちょっと見るわ。細かすぎるモノマネみたいになってて UI が細かすぎて見えない。そうね、リケの負担がユズス入ったことによって減ってる気はするな。いやでもリケすげえよな。いきなり競技シーンデビューしてそう経たないうちに IGL 託されてね、エレムズとか往年のメンバーがいる中で IGL していきなりメジャー取ってさ、で今もユーズスとソロトフ入ってきて何でもオペレーター使ってるみたいな。とんでもないよねこの人。フランスのレックちゃんね。
リキはまた最近フィジカル強くなって。アシンメトリー手舟。それなんか公式かなんかがポストしてたよね。見たぞ。Really tells you a lot about the comfort of a ramp, and you can afford to throw your gadget through a barricade. いやマジでリキいい選手だよな。最近のでも若い選手は本当何でもオペレートできるのが特徴だよな。打ち合い強くて。結構このなんかワイルドがネロ取ったのが意外だったんだよな。IGL 欲しかったのかな。いやパックブルが IGL のイメージあるけどね。そんなこと言ってたネロがいきなり見事な突き上げしてた。RXWD。最後すごい脇開けてますね。And to get this hatch open, going to use the initial X-Karos pellets to clear off the electrification, which is going to be job done. Still a minute on the clock. BDS have time, but certainly not looking as confident attacking this time as they did. シャイコがついに鬼に金棒セットを持ってしまったか。ブリーでまた珍しいサイト使ってんな。 2.5 倍の。Does he really fancy the reverse drop? Still not going to be an easy one. No, but they're trying to hit him with nades, they're trying to flash him, they're trying to do everything here, but they're just missing everything. A frag is missed. 奥抜いたなシャイコ。いや廊下側か。Feeling confident in this drop here, even though Shaiko has started his push on forwards. Yeah, with 30 seconds left to go, they're going to have to make a まあこのロールが見てる限り8タイプできないんだよね。はっ力で解決した。あーでも8一人抑えたな。ディフューザードロップしてる。ここも殲滅しかないんだ。ああシャイコも落ちたんだったら話が変わるが。そうだよね。これクソおもろいな。アシンメトリーテーブル。You look at and just think, what actually happened there as well? Because we know that the rounding came through into top bakery, but it looked like そうね、スレッジは本当にもう見直しのタイミング来てる気するけどな。The reason why they won that round because it forced ビーフジャッキーさんオールありがとうございます。映画のポスター確かに。しかもそれさ、シリアルキラーの殺人鬼的な映画のポスターなんじゃない？ Yeah, just feel like you're starting to see WYLDE warm into this down the defensive side as well. Starting to look that little bit extra comfy after BDS had a real flying start, at least to begin the game with. Got that pulse coming back on side. And remembering last time around, it was the real thorn in the side of BDS, you know, catching leaky back walking through. いや、でもソロトフもやっぱアタッカー張れるのでかいよな。ちょっとその、明確にアタッカー張れない時の構成でアッシュ入れられないとかってなった時は、さっきもブラバ使ったようにソロトフもいろいろできるじゃん。アシンメトリーだ。アシンメトリーは左右非対称。Going to be Kanto and Lolo who are facing up to it. Lolo does drop away for the time being, has Nitro in hand, and we've seen that used up through the hatch onto that East Repel before. So something that BDS needs to be aware of. But for the time being, out come the Boogie. シャイコ意外にアッシュそんなに好きじゃないもんな。G36C を一時期使ってた時はあったけど。うわ、辛い。なぜやられない。また走るウォーデンいたぞ今。ウォーデンが走って別の車線から食おうとしてたぞ。走るのは今基本なのか。シャイコ LMG 強かった時はフィンカ使ってた気がする。ああ、確か使ってた気がするな。あの時だってシャイコめちゃくちゃ付き合い系うまいもんな。だってな。Having a look through, nobody inside. WYLDE are doing well here. They're keeping themselves off the radar. Solotov knows though. You need to be careful. And Teb is just going to show a little. まあそうだよね。カントといえば英国アッシュわかるわ。いやこれいいカバーになったぞ。これリバイブできるから興奮するでしょ。
チャンスは広がった。ワンチャンなんとかできるかもしれない。ユズスがカンデラ使えるのもズルだよな。うわ、すげえ下からのアプローチに対してちゃんとカバー置いてる。あ、そうか。イントロゼル使っちゃってんのか。いやー、これはちょっとプラント位置が結構絶望的にきついな。ああ。結構パルスの下からのアプローチ一択で止める想定だったからちょっときついよね、これは。Lake Effect with the conversion, a 3-2 for BDS. They'll be ecstatic with having 3 attacking rounds here so far. イヤナで当倍 G36C とかいう特殊構成使ってますか。そうだよね。それでイヤナがバンされたらアッシュ使ってたよね。まあ確かになんか硬さは結局ヘッド一発のゲームだからメリットがあるかって言われると毒ぐらいかな。まあ言うて毒もそんなにピックされないし、俺は今毒を使うのすごい好きだけど、やっぱ英国強えな防衛のって思うし。Is it Shaiko? It is Shaiko, mate. Just above par. シャイコ5キルでリケが6キル。リケが6キルってのもすげえな。リケもワンチャン英国好き好き派なんじゃないこれ。Just slightly less than me on 1.26. So, you know. What was your KD again that everyone was giving you a stick about? 後ろで配信流してた。配信流れてた。試合中は見れないはずだよ。なんか注意言ってるかもしれない。なんか前も M18 の時もあってるよ。They really are loving the verticals. Lake Effect just trying to take out that FNAT before it's going to activate on him. I'm not sure if it is one of the activated ones or not. Yeah, I think it was. I think he shot it out. So that's going to keep him safe. Because obviously it's just an identifier then for those below to spray through the floor at him and just gives away his location a little bit. But no, BDS is safe for now. 1 minute 15, 4 versus 4. Just trying to soften up sight a little bit. Absolutely. At least in a spot where if I get the trade back on the other side, it's not going to feel too bad, I suppose. いや結構あれだね。なんかさ、前で当たりたいけどソロとユズスが入ってる BDS は当たるにも当たれないし、で引いて固くしたいとしてもガジェットの使い方がうまくて引けないみたいな、引いてもしんどいみたいな感じになって、これスラタンにも程があるぞ。あ、まあ今白階段わざとスタン投げて踏み込んで引かせることを選択しない。だからここがもう望みの綱なんだけどさ、おシャイコが一回全部さばいた。一人で全部さばいたと。いや、そしたらいるのよ。シャイコさん外してほしいな。引いたとしても下いるのよ。here. Leak Effect is going to do it on a solid surface, but there is the potential for work to be done through the soft surface next. なんで心拍映らなかった？いや今心拍ユズスキルチャンスだった。心拍外してた。最高の待ち方えぐ。おおよく打ち勝ったそれ人数かけて。いやでもユズスが圧倒的に有利車線すぎるそれは。うわ絶望。これもう完全に IQ だから床抜けてなくても解除行った時に抜けるじゃん。マッシュリード。
attack. Will they be able to have any more joy, or will BDS continue to run rampant on this one? Teb's going to bring along the Kali. Interesting pick. Kali, of course, great at mirrors, and we see the mirror. 3階カリはワンチャンあるよな。なんかカリもリワーク対象じゃない正直。Obviously, the sniper is an absolute monster as well. If it hits, it's almost なんかさ、you know, doing some great work if he can find the shots. カリが一番コンセプトがなんか迷走してる気がするんだよな。このゲームで14倍スコープっているかって話なんだよな。確かにシャイコがフラグ投げてる。で、まあ自分が進行するガジェットを主に壊してるのは間違いないと思うけどね。100%。それは間違いないと思う。Answer for now is no, and I do like how we're seeing that instant mute Mozzie come out, the slowdown as the idea on the other side. Of course, can't ignore on the other side. Kali as said. だからさっきみたいな一人で1階に行った時の動きっていうのは、カンチアラムとかあった時に壊したりみたいな話だと思うけど。The changes come in. The Ash one, there was a second one that came in as well that made her feel at least a little bit more viable, but in a spot where wouldn't really go as far as saying she's kind of a staple. In fact, I think Alems used to play quite a bit for BDS as well back in the old days. So a bit of a throwback there when I see that operator come up. I think in fact just going a little bit too soon with the nitro onto the window frame, and Lolo will remain safe on the rappel. Shaco just being smaller and smaller box there as the washroom wall gets opened. Out goes League. Gets his kill, but taken down in a trade. Solotov tried to jump out as well and hits a claymore. So that leaves us, after it all shakes down, in a 4 versus 3, and Shaco seems to just be huddled in a... 強ポジで投げるものじゃなくてエイムで解決する感じかな。か、他の人がアプローチしてガジェットで、で、シャイコが合流して炙り出したところを勝負か、さっき1階に行くようなシャイコの1の立ち回りで結構珍しいなと個人的に思ったけどね。なんかロックすることは確かに多いんだけどさ、なんかあそこまでこうなんかフリーで動いてアプローチするっていうなんか1の動きはあんましなかったイメージある。手動が押して逆側をロックしてるのは見たことあるし、でも基本シャイコって手動に入るイメージあるんだけどね。手動に入ってブルドーザーするイメージあるんだけど。そう、1はリケンのイメージだった気がする。でもまあレンシローとエレムズがいなくなってちょっとロールは変わったんだろうな。まあユズスとソロとはやれること多いからな。おー、いいパックフル詰めじゃないそれ。いやかなりいいぞこのプラン。一人しかいないからな。シャイコ起こすのはまあ無理。ユズスならある。それ足が遅いのと SMG11 なのがきつすぎるね。うまい。ネロミリで見てた。He presses left mouse button, and sure enough, they get themselves the round on the board, Tim. The kitchen had very shallow. 2 players up, sat on this. マジでテブの自分のカメラの芸術点高えな。シンメトリーカメラ。Okay then, as you say, let's see whether that causes any problem. BDS do have a player up above, I think, at the minute. So that's going to need to be dealt with. Shaco is going to be able to stay in position. いや、カントはね、ITV で若干復活してたのよ。復活してたんだけど、態度怠慢で、なんか、それでワイルド行ってもなっていうのはちょっと思ってる。お、今ペルト壊せた。I'm not sure they're either there and muted out or they've been taken away. But right now, WYLDE are doing a good job of pushing BDS around here. None of the BDS players are kind of, you know, being able to just stably sit in their position. I like this. What I will remark is they've tried so much to force Shaiko away. He's been flashed out like 3 times, full white screen so far, but he keeps on pushing back into the same kind of position. Look here, he's straight back again, and now Leakerbat's worked his way up round. The 2 of them looking to kind of make a bit of a retake. いや、これ噛み合ったな。先に上がられちゃったもんな。多分2回クリアリングしてると思うんだよね、これドローンで。あ、でもなんか気づいてそうだな、このロールの動き。He needs to be careful here because he might just find himself
ああ、なるほどね。ブラックアイがあったから上がれたのか。結局平面だ。手荷物のシャイコ。手荷物のシャイコ、あれ、いとも簡単に抜いていったな。うまい。もう初段でさ、頭出す位置完全に捉えてるよね、今のエム。いやでも結局ユズスとか他のとこでキル取ってるからシャイクが落ちてもなんとかなるんだよな。これもう一人、あ、ロロか。ブリーデーの安定感よ。He's just run away. He knows he doesn't need to make the challenge. He lets the clock do the hard work for him, and that's going to be BDS. Down to he did with a get them. Pretty faint reflection of himself on the other side, so it's almost like he's got a mirror. いや、ユズスいつもそうなのよ。気がついたらキルコツコツ重ねてさ。あれ結局一番ユズス、ソロトフが爆発しなければいつもユズス取ってないみたいな。あ、そうか、これ MNM 対決か。エモいね。元 MNM メンバー対決。Keep on assessing. He'll be down to like mouse mats and all sorts next. I mean, Doki had the too much tomato juice in his bedroom by the looks of it, as we saw earlier on. もうでも MNM 本当に全員が就職決まったからな。優秀なんだよな。And there is quite a strong top floor setup that has been brought along by BDS. They've got mirror windows up there. They've got all sorts going on. All sorts of problems for WYLDE to solve. ハックブル当倍派なんだ。 Up to the roof, going to look to open those hatches more than likely, and that is going to allow them a little bit more access. Red hatch is MNM の因子は海を越えてるからな。まあジュリオはそこまで長くいたわけじゃないけど。ね。ブリード行ってくれたし。ホンカース久しぶりに聞いたな、その名前。逆拓さん初めてのチャットもありがとう。C4 at the ready. I tell you what, you can see just how far he's playing away from that window, Tim. Does not want to get caught. いやでもなんかメーカーズとかティア2にいるよりはトップリーグでやれる方がいいと。だからメーカーズ抜けたのなんか変だなと思ったんだよね、ネロが。それはやっぱりシンプルに多分 IGL を探してて優秀な IGL と他にいないからってなってワイルドに誘われたんだと思うけど、だからワイルドはなんかその関東取ったのも含めてなんかどういうチームを作りたいのかがいまいちようわからん。組織運営は優秀じゃないけど選手育成は優秀。どうなんだろうね。選手育成っていうかその部門で結構それぞれがもう独立裁量権を渡されてやってる感じだからさ、結局そのコーチとかネロが選手育てるのうまかったとか一生懸命指示部門が練習してたみたいな話じゃないかなって気がするけどね。まあソロトフとユズフは一番最初に売れた感あるからね。まあそれはやっぱりこれだけの実力あるからだよ。So they're looking forward, but that clock starts running down here as well. The pressure starts building for WYLDE, a little bit like a pressure cooker. Nelo's in, getting things down here, but he's down to the last man. ユズス今何キル取ったこのラウンド。気がついたらキル取って終わったぞ。ああ、MNM のツイッターね。
何が資金繰り問題あったんだろうね。なんか頑張ってる印象あったんだけどな。あそこは営業力とか交渉力だからな。Absolutely. For now, at least hold the fire. Kanto, not the strongest game for him either, to be fair as well. But as we always keep on saying, they're going to just some of these teams as well as things boil on forwards. Shaiko just swinging out towards Teba. スタンだけどそれ無理よ。それ無理よ。やべ強すぎる。I say that as Pat will get to kill, but it's all down to him as the last man left standing. 4 players alive for the French side, and this one feels like it is toast. Done and dusted, Tim. Arguably one of the stronger games that we've had of the day, and a result that many would have expected. But at this point, BDS really putting a flag in the ground and saying, we're here to claim that top spot. Yeah, I think WYLDE just wanting to get in there and, you know, get a little bit aggressive, play their game. It's not really worked out for them in this round. It has in others, but BDS able to just stand up, get 4 kills inside of the first minute. It's always going to be tough from there. Packbull just hoping to use that time. This is about, you know, just trying to bait out a kill or two. Just see if BDS do まあ日本のフナティックのやつはもうなんか結果論でしかない。あそこで日本に来たいっていうのは誰しもが思ったことだからさ。今のバロラント人気じゃないけど、これはしょうがないと思うよ。まあ、少なくともオーストラリアにいるよりははるかに可能性があったからな。それがコロナの影響でみんな来れなかったっていうのがポイントじゃない？中国人のスポンサーが逃げた。ああ、なるほどね。確かに M&M のオーナーさんってちょっとアジア系だったよね。日本で見たけど。それでか。まあ今中国はちょっと信用できないね。経済的にもだいぶ下降気味だから。中国の国内で運営してるチームは別だけど、海外のブランドに対して何かしようっていうところはちょっとある。そうだよね。アジアの人だよね、オーナー確か。いや、ちょっと BDS 半端ない強さだな。なんか、防衛してるの見ててもさ、崩れないよね、各ポイントが。何この面白いインタビュー。なんかこの並び面白くない？なんでこんなに面白い並びになってるの？パックブルのスタッツは毎回 KOS でチェックしないといけないから。8% はなかったな。クロップさん。ほら、ありがとうございます。MNM も全員ティア1行ったのは、だから、やっぱネロがさっきちょっと中途半端になっちゃったけど、メーカーズに入って1ヶ月ぐらいで抜けたんだよ。それはやっぱりトップリーグに誘われたから、ワイルドに誘われたからなんだろうなってもう、あの段階でもう声かかったんじゃないかなと思うけどね。カントね。いや、カント ITB でマジでよかってさ、すごいコーチのことをありがとうみたいに言ってた。ごめん。今、スマホに手が当たっちゃった。って言ってたのにさ、微妙いね。いやもうカントここで活躍できなかったらマジでやらかしてんだから引退だぞ。ユズスは安定してるね。でもシャイゴがやっぱエントリーで3取ってるのはでかいね。ユズスね、エントリーで0なのにここまで固められるのか。ソロトフが珍しくソロトフしてないじゃん。人間やめてないね。まあまあこれは役回りもあるでしょうってところか。そうね。ですがやっぱり少ないのは評価 されて叱るべきだと思うよ。特にユズスのポジションは中間、ラウンドの中盤でキル取らないといけないポジションだからさ。いやこれどう考えてもカント頑張らないといけないんじゃない？ワイルドは。カントがさ、キル取る職なのに、このスコアどうすんのって感じだよな。当たり負けした感じなのか。まあランキングがいいでしょ。初日なんで。じゃあ次回これ見ますね。ブラジルマジでどこでまとめ見よう。Day1、Day2 見ないともう Day3、Day4 が溜まってしまう。きついぜ。もうこれはちょっと RJL やってるその夜に見るしかないかもしんないな。というわけで、明日の早ければ夜か、金曜の午前中には見れると思う。意外にかかったね。これ4試合だと2時間で見れるって3段踏んでたんだけど、ラウンド数ここまで重なるとこれぐらい時間かかるんだね。というわけで今日は祝日ではあったものの皆さん深夜までお付き合いいただきありがとうございました。というわけで、次回も EU Day2 見たいと思うのでよかったら来てください。今日もね、多くの方にフォローいただきましたけれども、まだフォローじゃない人は、ぜひぜひフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ではでは、おやすみなさい。